we have to discuss the continuity for this function at x equal to pi, means a equal to pi. So f of pi is given, that is equal to pi by 4. Then second value, limit x tends to pi, f of x equal to limit x tends to pi square root of 2 plus cos x minus 1 upon pi minus x bracket square. In this example, we have two methods and two process. First is substitution, second is rationalization. दोन प्रोसेस यामध्ये यूज करायच्या आहेत. एक म्हणजे सबस्टिट्यूशनची आणि दुसरी रॅशनलायझेशनची. त्यानुसार पुन्हा दोन मेथड, म्हणजे आधी सबस्टिट्यूशन नंतर रॅशनलायझेशनची एक मेथड, किंवा आधी रॅशनलायझेशन आणि नंतर सबस्टिट्यूशन ही दुसरी मेथड. सबस्टिट्यूशन काय करता येईल, पुट pi minus x equal to h, therefore x equal to pi minus h, as x tends to pi, h tends to 0, and therefore limit x tends to pi, f of x is equal to limit h tends to 0 square root of 2 plus cos x ची व्हॅल्यू काय, pi minus h minus 1 upon h square. x च्या जागी पाय मायनस h सबस्टिट्यूट केला आणि पाय मायनस x च्या जागी h. नाउ हियर लिमिट h tends to 0 square root of cos pi minus theta, cos pi minus theta minus cos theta, कारण 180 असेल तर रेशो चेंज होणार नाही. पाय मायनस थिटा साठी रेशो तोच राहील, म्हणजे कॉस राहील. आणि पाय मायनस थिटा म्हणजे क्वाड्रंट कुठला, सेकंड क्वाड्रंट. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये कॉस कसा असतो, सेकंड क्वाड्रंट मध्ये कॉस निगेटिव्ह, म्हणजेच स्क्वेअर रूट ऑफ 2 मायनस कॉस एच मायनस 1 अपॉन एच स्क्वेअर. आणि आता प्रोसेस काय यूज करायला लागेल, सो हियर rationalizing न्यूमरेटर जर रॅशनलाइज केला तर टर्म होईल लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 स्क्वेअर रूट ऑफ 2 मायनस कॉस h मायनस 1 अपॉन h स्क्वेअर इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 मायनस कॉस h प्लस 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 2 मायनस कॉस h प्लस 1. रॅशनलायझेशन नंतर लिमिट सेपरेट घेताना लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 2 मायनस कॉस h प्लस 1 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 a मायनस b a प्लस b a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर न्यूमरेटरला, म्हणजे रूट ऑफ 2 मायनस कॉस h ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 1 स्क्वेअर अपॉन h स्क्वेअर इक्वल टू, पहिल्या लिमिटमध्ये h ची व्हॅल्यू डायरेक्ट 0 सबस्टिट्यूट करता येईल. 2 मायनस कॉस 0 प्लस 1 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 स्क्वेअर रूट कॅन्सल 2 मायनस कॉस h मायनस 1 अपॉन h स्क्वेअर.
इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ cos 0 ची किंमत 1 प्लस 1 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos h अपॉन h स्क्वेअर इक्वल टू 2 minus 1 म्हणजे 1 1 चा स्क्वेअर रूट 1 1 plus 1 2 that is 1 by 2 into 1 by 2 equal to व्हॅल्यू काय आली पण f of pi ची व्हॅल्यू काय दिलेली आहे pi by 4 व्हॅल्यू सेम आहेत का so function is discontinuous at x equal to pi therefore limit x tends to pi f of x is not equal to f of pi. So f of x is discontinuous at x equal to pi. Discuss the continuity of a function f of x equal to x for 0 less than equal to x less than 1 by 2 equal to 1 minus x for 1 by 2 less than equal to x less than equal to 1 by less than equal to 1 at x equal to 1 by 2 at x equal to 1 by 2. Now for this function we have to discuss the continuity at point x equal to 1 by 2. Previous type आणि या टाइप मध्ये डिफरन्स काय पहा फंक्शन मागच्या एक्झाम्पल्स मध्येही दोन प्रकारे डिफाइन केलं जात होतं यातही फंक्शन दोन प्रकारे डिफाइन केलेलं आहे पण प्रीवियस टाइप मध्ये फंक्शन डिफाइन करताना x इक्वल टू and x not equal to a x equal to a x not equal to a या दोन प्रकारे फंक्शन डिफाइन केलेलं आहे पण या टाइप मध्ये मात्र फंक्शन 0 to 1 by 2 साठी डिफरंट फंक्शन आणि 1 by 2 to 1 या पार्ट साठी डिफरंट फंक्शन अशा दोन पार्ट मध्ये हे फंक्शन डिफाइन केलेलं आहे इन दिस वन the set of all values of x that is from 0 to 1 set of all values of x from 0 to 1 is called as domain of the function. Domain of function means what? The set of values of x for which the function exists is called domain of the function. Set of values of x for which the function exists is called domain of the function. In this case, this function is defined on this domain 0 to 1. Function is defined on the domain 0 to 1, that is domain of this function
is from 0 to 1. Now here, this domain is divided into two parts. One part is 0 to 1 by 2 and another part is 1 by 2 to 1. This each part is called interval, or we can say subinterval. 0 to 1 is also an interval, and 0 to 1 by 2, 1 by 2 to 1, these are two subintervals for the given interval. Now here, for this type, different types of intervals याचाही आपल्याला थोडासा ओव्हरव्ह्यू आवश्यक आहे. In general, if we consider an example 1 less than x less than 5, then what is the set of values of x? What is the set of values of x? There are infinite numbers in between 1 and 5. If they are not defined as natural numbers, जर अशा टाईपच्या इंटरवल्स ॲज ए नॅचरल नंबर डिफाईन केलेला नसतील तर त्या 1 आणि 5च्या मध्ये इन्फायनाईट रिअल नंबर्स असतील. ज्यावेळी डिफाईन केलेलं नसतं त्यावेळी ते रिअल नंबर आहेत असं कन्सिडर करायचं आहे. यातही 0 to 1 by 2 किंवा 1 by 2 to 1 रिअल नंबर्स कन्सिडर करायचे जे की इन्फायनाईट असतील. पण कन्सेप्ट लक्षात येण्यासाठी आपण x बिलॉंग्स टू n म्हणजे फक्त नॅचरल नंबर आहेत असं जर गृहीत धरलं तर 1 लेस दॅन x लेस दॅन 5 या सेटमध्ये कोणकोणते एलिमेंट येतील? 2, 3 and 4. 2, 3, 4. Because in this case this 1 and 5 are not included. Instead of this, if the interval is like this, 1 less than x less than equal to 5, then the elements will be 2, 3, 4 and 5 because x is less than or equal to 5 म्हणजे 5 त्यामध्ये include करावं लागेल. And in case of this interval, elements will be 1, 2, 3, 4, 5. Means 1 less than equal to x less than equal to 5 is all the values of x in between 1 and 5 including 1 and 5. जर इथे इक्वल टू असेल तर आपल्याला ते एक्स्ट्रीम एलिमेंट इन्क्लूड करावे लागतील. पण जर इक्वल टू नसेल तर मात्र एक्स्ट्रीम एलिमेंट्स एक्सक्लूड करावे लागतील. फ्रॉम दॅट पॉइंट ऑफ व्यू, the different types of intervals are defined and denoted by different notations. So for this one, if interval is like this, a less than equal to x less than equal to b, it means that the values of x lies in between a and b including a and b. Values of x lies in between a and b including a and b म्हणजे a आणि b च्या मधल्या सगळ्या व्हॅल्यूज असतील पण a आणि b हे पण इन्क्लूड केलेले असेल. Such type of interval is called as closed interval. This type of interval is called as closed interval. It is also denoted by square bracket a comma b. It means interval a to b, and it denotes all the elements in between a and b including a and b. Square bracket is the notation for closed interval. Then second type of interval is the open interval. It is denoted by a less than x less than b. A less than x less than b. It means
It contains all the elements between A and B excluding A and B. A आणि B हे दोन एलिमेंट सोडून त्या A आणि B च्या मध्ये असणाऱ्या सगळ्या व्हॅल्यूज excluding A and B. It is also denoted by A comma B in simple bracket. A comma B in simple bracket. If it is an interval, then it means it includes all the elements in between A and B excluding A and B. This open interval is also denoted by such a notation of square brackets also. It denotes A is not included and B is also not included. If it is included, then it is denoted inside the square bracket, but here it is outside the square bracket. It means that it contains the elements in between A and B, but other than A and B, means excluding A and B. त्यामुळे या प्रकारचंही नोटेशन त्यासाठी काही ठिकाणी यूज केलं जातं. Then third type of interval, it is the semi-open or semi-closed interval. It is also called half open or half closed interval. In this type of interval, there are again two types: A less than x less than equal to b. Means in this case, A is excluded and B is included. A is excluded and B is included. It is also denoted by A exclude केला आहे म्हणून त्यासाठी ओपन इंटरवलचा ब्रॅकेट सिंपल ब्रॅकेट, आणि B इन्क्लूड केला आहे म्हणून त्यासाठी क्लोज इंटरवलचा ब्रॅकेट स्क्वेअर ब्रॅकेट. किंवा यालाच आणखी एक नोटेशन यूज केलं जातं, A एक्सक्लूड केला आहे म्हणजे आउटसाइड स्क्वेअर ब्रॅकेट आणि B इन्क्लूड केला म्हणून इनसाइड स्क्वेअर ब्रॅकेट. Another semi-open or semi-closed interval is A less than equal to x less than b. In this case, A is included and B is excluded, denoted as square bracket A. A is included, and simple bracket B. B is excluded, or A is included and B is excluded. These are the notations for different types of intervals. Every bracket have a particular meaning. Here no one is a print mistake. स्क्वेअर ब्रॅकेट कधी यूज करायचा आहे, इनसाइड कधी आहे, आउटसाइड कधी आहे, इन्क्लुडेड कधी आहे, एक्सक्लुडेड कधी आहे. नॉर्मली तर कंटिन्युटीचे एक्झाम्पल्स हे फक्त या एक्झाम्पलमध्ये जे नोटेशन वापरलं आहे याच नोटेशन फॉर्ममध्ये विचारले जातात. पण जर फक्त नोटेशन्स चेंज केले तर प्रॉब्लेम अनसॉल्व राहायला नको, कारण बाकी सगळी प्रोसेस सेम आहे. हे फक्त डिफरंट मिनिंग आहेत या नोटेशन्सचे. या नोटेशनचे मिनिंग पण आपल्याला माहिती पाहिजेत. These are the different intervals. Now coming towards again the example. For this example, the function is defined as f of x equal to x for 0 to 1 by 2. 0 to 1 by 2 या इंटरवल वरती फंक्शन आहे x, आणि 1 by 2 to 1 या इंटरवल वरती फंक्शनची व्हॅल्यू आहे 1 minus x. 0 to 1 by 2 साठी फंक्शन काय x, आणि 1 by 2 to 1 साठी फंक्शन 1 minus x. दोन पार्ट मध्ये हे फंक्शन डिफाइन केलेलं आहे. या टाइपच्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला लेफ्ट हँड लिमिट आणि राईट हँड लिमिटची कंडिशन यूज करावी लागते. लेफ्ट हँड लिमिट राईट हँड लिमिटची कंडिशन काय कंटिन्युटीसाठी पहा.
a function f of x is said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a minus f of x is equal to limit x tends to a plus f of x is equal to f of a. म्हणजे जर त्या फंक्शनचं पर्टिक्युलर पॉईंटला लेफ्ट हँड लिमिट, राईट हँड लिमिट आणि एफ ऑफ ए या तिन्ही व्हॅल्यू सेम असतील तर ते फंक्शन त्या पॉईंटला कंटिन्युअस असेल, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्युअस. वी हॅव टू चेक द कंटिन्युटी ऑफ दिस फंक्शन ॲट पॉईंट x इक्वल टू 1/2. आता 0 पासून 1 पर्यंत इन्फायनाईट पॉईंट्स आहेत, त्यापैकी फक्त 1/2 या एकाच पॉईंटला कंटिन्युटी का चेक करायची हा पहिला प्रश्न. 0 पासून 1 पर्यंतच्या कुठल्याही व्हॅल्यूसाठी त्या व्हॅल्यू जर आपण यात सबस्टिट्यूट केल्या तर कुठे इनडिटर्मिनेट फॉर्म येतोय का? येऊ शकतो का इनडिटर्मिनेट फॉर्म? पहा, कारण इनडिटर्मिनेट फॉर्म कधी येईल जर डिनॉमिनेटरला 0 आला तर. यात डिनॉमिनेटरची टर्म एकाही फंक्शनमध्ये नाही आहे. आणि 0 पासून 1 पर्यंतची कुठलीही व्हॅल्यू आपण यात जर सबस्टिट्यूट केली तर इनडिटर्मिनेट फॉर्म किंवा इन्फिनिटी असं कुठलाही आन्सर येणार नाहीये. हा पहिला पॉईंट. ओके, त्यानंतर 0 पासून 1/2 पर्यंत फंक्शन चेंज झालेलं नाहीये. 0 पासून 1/2 पर्यंतच्या प्रत्येक पॉइंटला फंक्शनची व्हॅल्यू काय? x. 1/2 पासून 1 पर्यंत प्रत्येक x च्या व्हॅल्यूसाठी फंक्शन काय? 1 मायनस x. म्हणजे 0 पासून 1/2 पर्यंत कुठेही फंक्शन चेंज झालं नाही. त्यामुळे 0 पासून 1/2 पर्यंत फंक्शन प्रत्येक पॉइंटला कंटिन्युअस असेल. या कन्सेप्टचा वापर आपला नेक्स्ट टाईपमध्ये होणार आहे. 0 to 1/2 या पूर्ण इंटरवलवरती फंक्शन कुठेही चेंज झालं नाही किंवा ते इनडिटर्मिनेट येत नाही. त्यामुळं 0 to 1/2 या पूर्ण इंटरवलवरती फंक्शन कसं असेल? कंटिन्युअस. त्यानंतर 1/2 पासून 1 पर्यंत फंक्शनची व्हॅल्यू चेंज होत नाही. फंक्शन 1 मायनस एक्सच राहत आहे. त्यामुळे 1/2 पासून 1 पर्यंतच्याही प्रत्येक पॉईंटला फंक्शन कसं असेल? कंटिन्युअस. पण 1/2 ही एक अशी व्हॅल्यू आहे की ज्या व्हॅल्यूला फंक्शन चेंज झालंय, फंक्शनचा फॉर्म चेंज झालेला आहे, टाईप चेंज झालेला आहे. ज्या पॉइंटला फंक्शन चेंज होत आहे त्या पॉइंटला सुद्धा डिस्कंटिन्युटी येऊ शकते. आतापर्यंत आपण डिस्कंटिन्युटीचा फक्त एकच टाईप पाहिलाय, तो म्हणजे इनडिटर्मिनेट फॉर्म. जर इनडिटर्मिनेट फॉर्म येत असला तर फंक्शन त्या ठिकाणी डिस्कंटिन्युअस असू शकतं, म्हणून आपण तिथे कंटिन्युटी चेक करतो. पण इनडिटर्मिनेट फॉर्मच्या व्यतिरिक्त आणखी एक कंडिशन अशी आहे की जर एकाच पॉइंटला फंक्शन वेगवेगळ्या प्रकारे डिस्क्राईब होत असेल, डिफाईन होत असेल, तर अशा वेळीही त्या ठिकाणी डिस्कंटिन्युटी येण्याचे चान्सेस असतात. त्यामुळं ज्या पॉइंटला फंक्शन चेंज होत आहे त्या पॉइंटला कंटिन्युटी चेक करावी लागते. x इक्वल टू 1/2 या पॉइंटला फंक्शन चेंज झालंय. 1/2 पहिल्या पार्टमध्ये पण डिफाईन केलेला आहे, दुसऱ्या पार्टमध्ये पण आहे. 1/2 या ठिकाणी फक्त आपल्याला कंटिन्युटी चेक करायची, तो चेंजिंग पॉइंट आहे फंक्शनचा. मग यात हे चेंज करण्यासाठी किंवा हे चेक करण्यासाठी गिवन फंक्शन इज फंक्शन कंटिन्युअस आहे की नाही चेक करण्यासाठी आपल्याला आधी त्या 3 व्हॅल्यूज फाइंड करायच्या आहेत. फर्स्ट व्हॅल्यू म्हणजे लेफ्ट हँड लिमिट. लेफ्ट हँड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a मायनस, यात a ची व्हॅल्यू काय? a ची व्हॅल्यू 1/2, कारण त्या पॉइंटला आपल्याला कंटिन्युटी फक्त चेक करायची. x टेंड्स टू 1/2 मायनस f ऑफ x म्हणजे लेफ्ट हँड लिमिट. लिमिट x टेंड्स टू 1/2 मायनस f ऑफ x याची व्हॅल्यू आपल्याला आता फाइंड करायची. मग ही व्हॅल्यू फाइंड कशी करायची पहा. लिमिट
x टेंड्स टू 1/2. इथे आता मायनस लिहिण्याची गरज नाही. x टेंड्स टू a मायनसचा अर्थ काय होतो? व्हॅल्यू ऑफ x इज नियरली इक्वल टू a but it is just less than a. x टेंड्स टू 1/2 मायनसचा अर्थ काय येईल? व्हॅल्यू ऑफ x इज नियरली इक्वल टू 1/2 but it is just less than 1/2. म्हणजे लिमिट x टेंड्स टू 1/2 मायनस f ऑफ x याचा अर्थ काय होतो पहा. x ची व्हॅल्यू 1/2 पेक्षा लेस असतानाचं फंक्शन. फंक्शन इथं दोन प्रकारे डिफाईन केलेलं आहे, x आणि 1 मायनस x पैकी. आता इथे f ऑफ x ची अशी किंमत घ्यायची आहे की जी किंमत 1/2 पेक्षा लहान व्हॅल्यूज साठी डिफाईन केली गेलेली आहे. 1/2 पेक्षा लहान व्हॅल्यूज साठी फंक्शनची कोणती किंमत डिफाईन केली आहे? x का 1 मायनस x. 0 पासून 1/2 पर्यंत फंक्शन काय? x. आणि 1/2 पासून 1 पर्यंत 1 मायनस x. 0 टू 1/2 याच्यामध्ये असणाऱ्या ज्या सर्व संख्या आहेत त्या 1/2 पेक्षा लहान असतील का मोठे असतील? लहान. आणि x टेंड्स टू 1/2 मायनस म्हणजे 1/2 पेक्षा लहान असणाऱ्या व्हॅल्यूज विचारात घ्यायच्यात. 1/2 पासून 1 पर्यंतच्या व्हॅल्यूज या 1/2 पेक्षा लहान असतील का मोठे असतील? मोठे असणार. लेफ्ट हँड लिमिट साठी लेस दॅन आणि ग्रेटर दॅन राईट हँड लिमिट साठी ग्रेटर दॅन. हे दोन पॉइंट्स फक्त केअरफुली लक्षात ठेवायचे. लिमिट x टेंड्स टू 1/2 मायनस f ऑफ x यात f ऑफ x ची किंमत घेताना दोन्ही पैकी कुठली किंमत घ्यायची आहे की जी किंमत 1/2 पेक्षा लहान व्हॅल्यूज साठी डिफाईन केलेली आहे ती किंमत. 1/2 पेक्षा लहान व्हॅल्यू साठी कुठली किंमत डिफाईन केली आहे? आणि आता हे लिमिट सॉल्व करायचं. कसं सॉल्व करणार आहे लिमिट? काय येईल? x ची व्हॅल्यू 1/2 लिहिल्यानंतर इंडिटरमिनेट फॉर्म येतोय का? व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा x च्या ठिकाणी. लिमिट इव्हॅल्युएशन यात इझी आहे फार. लिमिट सॉल्व करण्याची गरज पडत नाही. मॅक्झिमम एक्झाम्पल्स मध्ये डायरेक्ट व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायला लागतात. इंडिटरमिनेट फॉर्म येत नाहीये. इंडिटरमिनेट फॉर्म येत नसेल तर डायरेक्ट आपण x ची व्हॅल्यू 1/2 ठेवू शकतो. देन फॉर लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस म्हणजे x ची व्हॅल्यू 1/2 पेक्षा ग्रेटर असताना फंक्शन. x ची व्हॅल्यू 1/2 पेक्षा ग्रेटर असताना फंक्शन काय? 1 मायनस x इक्वल टू 1 मायनस 1/2 इक्वल टू काय आला? म्हणजे लेफ्ट हँड लिमिट आणि राईट हँड लिमिट या दोन व्हॅल्यूज सेम आल्या. तिसरी व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची आहे f ऑफ a. आतापर्यंत ती आपल्याला डायरेक्ट दिलेली असायची व्हॅल्यू. f ऑफ a ची व्हॅल्यू मागच्या टाईपच्या क्वेश्चन मध्ये डायरेक्ट दिलेली असायची. ती पण व्हॅल्यू या ठिकाणी फाइंड करावी लागते. मग यात f ऑफ a म्हणजेच काय इथे 1/2. f ऑफ a ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. f ऑफ a चा अर्थ काय? व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू a. f of 1/2 means value of function when x is equal to 1/2. मग x ज्यावेळेस इक्वल टू 1/2 आहे त्यावेळी या दोन पैकी फंक्शनची कुठली व्हॅल्यू घेता येईल? x इक्वल टू 1/2 ज्या ठिकाणी आहे त्यासाठी फंक्शनची व्हॅल्यू या दोन पैकीच एक व्हॅल्यू घ्यायची आहे. कुठली व्हॅल्यू घ्यावी लागेल? कारण 1/2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू x. हे इक्वल टू इथे आहे. जर तो इक्वल टू या ठिकाणी असता तर आपल्याला ही व्हॅल्यू घ्यावी लागली असती x ची.
x इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1/2 म्हटलंय. म्हणजे x हा 1/2 आहे किंवा त्याला इक्वल पण आहे. हे इक्वलचं साईन दोन्हीपैकी एकाच ठिकाणी असतं. हा जो चेंजिंग पॉईंट आहे त्या पॉईंटसाठी इक्वल टू साईन दोन्हीपैकी फक्त एका ठिकाणी असतं. आणि ज्या ठिकाणी ते इक्वल टू साईन असतं ती फंक्शनची व्हॅल्यू घ्यायची असते. ह्या फक्त व्हॅल्यूज सिलेक्शन करणंच महत्त्वाचं आहे. यात कॅल्क्युलेशनवर काहीच डिफिकल्ट नाही आहे. लेफ्ट हँड लिमिटसाठी कोणती व्हॅल्यू घेतली आपण? 1/2 पेक्षा लहान असतानाची. राईट हँड लिमिटसाठी 1/2 पेक्षा मोठी असतानाची. आणि एफ ऑफ ए साठी कुठली घ्यायची? 1/2 इक्वल असताना. मग इक्वलचं साईन यात आहे फक्त. इक्वल टू काय घेणार आपण? 1 मायनस एक्स. पण त्यात एक्स इक्वल टू काय लिहायचं आहे? आपल्याला एफ ऑफ 1/2 फाइंड करायचं आहे ना. म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1/2. ती एक्सची व्हॅल्यू या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करायची. म्हणजे 1 मायनस 1/2 इक्वल टू काय येईल? तो 1/2. आणि आता ह्या तिन्ही व्हॅल्यूज इक्वल आल्या आहेत. प्रत्येक व्हॅल्यू इक्वल टू काय आली? 1/2. Therefore we can say that limit x tends to 1/2 minus f of x is equal to limit x tends to 1/2 plus f of x equal to f of 1/2. And therefore f of x is continuous at x equal to 1/2.